Hello students, welcome you to my English speaking class. Basically every student, every mother who are housewives and most of the students who reads below matric, suppose class 7, 8, 9, even below 5, 4, 5, etc. Students think that English speaking is very difficult task, but no, English speaking is not difficult task. It is very easy. For that you have to gather some process, some technique. Okay, according to me, first of all, you have to know basic rules of tense. I mean, you have not to memorize the total tense at all. Suppose we know tense is mainly divided into three parts: present, past and future. And again, each tense is divided into four sub parts. I mean, 4 into 3, 12 parts. Again, all the sentence according to tense is subdivided into 5 parts. I mean 12 into 5. Total 60 parts. But 60 sentences, process, tab, formulas, you have not to memorize. Secondly, you have to stock some words. Minimum 2000 to 3000 words you have to stock. And my third point is you should learn English newspaper. You should to read English newspaper. You should to learn English news, English serials, English any types of movies, etc. And whenever you can see any kinds of things, any object, you can continue this. Suppose you are trying to speak in English, and at that time your English teacher has come there, or any great person reached there, and you stopped speaking. That is wrong process. You should continue your speaking. And according to my view, my last point is you should remove hesitation from your mind. So I think if you follow this process, you can speak in English like an Englishman. That is my challenge. ওকে, চলো এবারে বাংলায় বলে দিই তোমাদেরকে। বাংলাতেও বলবো এবং হিন্দিতেও বলবো, যারা আবার ছোট ছোট হিন্দি ভাষী ভাই এবং বোনেরা আছে তাদের জন্য। অনেকেই মনে করে থাকে যে ইংলিশ স্পিকিংটা হচ্ছে খুব একটা টাফ জব, কিন্তু আমার মনে হয় যে এটা তোমাদের একটা ভুল ধারণা। इंग्लिश में बात करना कोई टफ जॉब नहीं है। ये अगर कोई सोचता है तो गलत सोचता है। मेरे ख्याल से इंग्लिश में बात करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, आपका दिमाग से हेजिटेशन को पहले हटाना पड़ेगा। नंबर 2, आपको कुछ वर्ड स्टॉक चाहिए। नंबर 3, जो टेंस का टोटल जो प्रोसेस है, पहले 3, फिर 12, फिर 60, ये इतना रूल्स, इतना फॉर्मेट आपको याद नहीं करना चाहिए। हम जो आज शॉर्ट मिनिमम 5 या 6 टेक्निक बताएंगे, वही 6 या 5 टेक्निक अगर आप फॉलो कीजिएगा तो आप भी एक अंग्रेज का जैसा इंग्लिश बोल पाओगे। और क्या है, जब भी आप कुछ देखिएगा या आपके सामने कुछ है, उसके बारे में, उस टॉपिक के ऊपर, उस विषय के ऊपर, उस वस्तु के ऊपर
इंग्लिश बोलने का कोशिश कीजिए। इसी तरह अगर कंटिन्यूअसली 1 महीना आप बोलेंगे तो मैं पक्का वादा करता हूँ आप भी मेरे जैसा या मेरे जैसा हमसे भी ज़्यादा अच्छा बेहतर ढंग से इंग्लिश बोल पाएंगे। आशा करी আমার কথা বুঝতে পেরেছো। তো চলো আজকে আমি তোমাদেরকে সেই ছোট ছোট টেকনিকগুলো বলবো যে কেমন করে আমি টেন্স না सीखेও बिना टेंस सीखे हम कैसे इंग्लिश को स्पीकिंग कर सकते हैं। चलो सिखाते हैं। तो चलो सबसे पहले आज मैं क्या करूँगा, आप लोगों के समक्ष कुछ भार लिख के रखता हूँ। देखिए प्रथमे তোমাদের সামনে কয়েকটা ভার্বকে আমি লিখছি। যেমন ধরো GO गो, প্রথমে দেখো GO गो, गो एक भार्ब है। COME काम, काम एक भार्ब है। प्ले PLAY प्ले एक भार्ब है। इसके बाद रीड READ रीड एक भार्ब है। SEEC एक भार्ब है। स्लीप SLEEP स्लीप स्लीप एक भार्ब है। WORK वर्क वर्क एक भार्ब है ना। ASK आस्क आस्क एक भार्ब है। BUY बाय बाय एक भार्ब है। कितना भार्ब हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और लिख देता हूँ तो हो जाएगा 10। मान लीजिए राइट WRITE। তাহলে কি লিখলাম এখানে দেখো কতগুলো আমরা মেন ভার্ব লিখেছি। মেন ভার্ব কি কি দেখো দেওয়া আছে কাম, তারপরে দেওয়া আছে গো, তারপরে আছে প্লে, তারপরে আছে রিড, তারপরে আছে সি, তারপরে আছে রাইট, তারপরে আছে স্লিপ, তারপরে আছে ওয়ার্ক, তারপরে আছে আস্ক, তারপরে আছে বাই। এই যে 10টা ভার্ব, ये जो 10 भार्ब सबसे पहले एक मैंने स्टूडेंट को मिनिमम ये 10 भार्ब याद रखना पड़ेगा। এই 10টা ভার্ব তোমাকে প্রথমে পড়তে হবে। আর এই 10টা ভার্বকে মনে রাখাটা কোনো কঠিন কাজ নয়। আমি আগেই বলেছি যে ইংলিশে স্পিকিং করতে গেলে তোমাকে পুরো টেন্স মুখস্থ করার কোনো দরকার নেই। আমি এমন কিছু টেকনিক বা প্রসেস বলবো আজকে তোমাদেরকে যে সেই প্রসেস বা টেকনিকটা যদি ফলো করো তুমিও ঠিক इंग्लिश শেখার জন্য आग्रह प्रकाश করবে। ऐसा प्रोसेस ऐसा टेक्निक सिखाऊंगा जो आप भी इंग्लिश में बात करने के लिए अपना इच्छा को प्रकाश करेंगे। तो क्या करेंगे देखिए आज का ये जो वीडियो है ना, जो मान लीजिए नॉन मैट्रिक है, माने मैट्रिक पास नहीं किए हैं, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो 5 में पढ़ता है, या कुछ मेरे भाई है बच्चे बहन है जो मान लो 6 में पढ़ता है, 7 में पढ़ता है, माने नॉन मैट्रिक है। ऐसा बहुत सारे माँ हैं या घर का माने बहन है पापा है जो लोग अपना बच्चों को इंग्लिश पे बात कराना सिखाना चाहते हैं। उन लोग के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए मैं जो टेक्निक या प्रोसेस सिखा रहा हूँ आप लोग थोड़ा फॉलो कीजिए। देखिए हम टेंस नहीं जानते हैं, टेंस आपको भी नहीं जानना है। बिना टेंस सीखे टेंस ना सीखे কি করে আমরা ইংলিশে স্পিকিং করতে পারবো বা আমি সেন্টেন্স কি করে বানাতে পারবো সেগুলোই তোমাকে আমি দেখাচ্ছি। ধরো আমি খুব কমনলি কিছু সেন্টেন্স বলবো। আমি ধরো বললাম যে আমি একটা ভার্ব নিচ্ছি, মানে বাংলায় লিখছি যাচ্ছি, মানে যাই যাই অন্তস্থ জয় আকার হর্ষই যাই। তো কি হলো এটা যাই। তারপরে ধর লিখলাম এই যাইটাকে আমরা সাধারণত কি হয় জেনারেলি কি হয় যে কোনো জায়গা থেকে কেউ আমাকে বলছে এই তুই স্কুল যাস, তাই বলে হ্যাঁ আমি তো স্কুল যাই। আমি বললাম আমি খাই, আমি পড়ি, আমি দেখি, আমি নাচি, আমি গান করি, আমি লিখি। এই যে ভার্বগুলো, এই ভার্বগুলোর প্রত্যেকটা কিন্তু একটা করে ইংলিশ ওয়ার্ড আছে, একটা মিনিং আছে। যেমন আমরা এই যে গো, গো মানে কি বললাম, গো মানে যাওয়া, কাম মানে আসা, প্লে মানে খেলা করা, রিড মানে পড়া, সি মানে হচ্ছে দেখা, রাইট মানে লেখা, স্লিপ মানে হচ্ছে ঘুমানো, ওয়ার্ক মানে কাজ করা, আস্ক মানে জিজ্ঞাসা করা এবং বাই মানে কেনা। এই যে 10টা ভার্ব আমি লিখে রেখেছি
যাদের বাংলাগুলো আমি বলার চেষ্টা করছি। প্রথমে একটা ভার্বকে নিয়ে কিন্তু আজকে আমরা আলোচনা করব, 10টা ভার্ব নিয়ে নয়। একটা ভার্বকে ব্যবহার করে কি করে 10টা সেন্টেন্স বা 10টা বাক্য তোমরা নিজেরাই বানাতে পারবে, সেটা আমি আজকে তোমাদের দেখাবো। মনে করো এটা লিখলাম কি, যাই। আমরা সাধারণত যে কোনো জায়গায় নর্মালি আমি এই যাইটা কোন টেন্সে আছে, সেই টেন্সের প্রসেসটা কি আছে আমার কিচ্ছু জানা দরকার নেই। আমি মনে করে লিখলাম যাই, ঠিক আছে। এই যাই, খাই, পাই, আসে, বলে, দেখে, নাচে, এই ধরনের কিছু আমরা বাক্য লিখি। যারা পড়াশোনা করছে তারাও জানে, যারা পড়াশোনা করে না তারাও ইংলিশ বলতে পারবে। ইংলিশ দেখো, ইংলিশে কথা বলাটা এমন কোনো ব্যাপার নয়, এই জন্য কোনো হাইলি কোয়ালিফিকেশন দরকার নেই, হাইলি কোয়ালিফাইডও কোনো দরকার নেই। জাস্ট কতগুলো টেকনিক শিখলে বা কতগুলো টেকনিককে ফলো করলে তুমিও পারবে ইংলিশে কথা বলতে, আমার মতন প্রসেসটা যদি তুমি জেনে থাকো। ধরো লিখলাম যাই, ঠিক আছে। তারপরে আমি লিখলাম যাচ্ছি। আমরা প্রায় বলে থাকি এই বাজার যাচ্ছি, এই স্কুলে যাচ্ছি, আমি খাবার খাচ্ছি, ও আসছে, ও পড়ছে। মানে ক্রিয়াপদের সঙ্গে ছে, ছি, ছ থাকে। যদি এগুলোকে আমরা হিন্দিতে বলি তাহলে কি বলতে হবে, যা রাহা হো, যা রহে হ্যাঁ, যা রহি হো, যা রহি है। তাহলে হিন্দিতে বললে যা রাহা হ্যাঁ, রহি হ্যাঁ, রহে হো, রাহা হো। আর এটাতে উপর দেখো যায়, খায়, দেখে, বলে। হিন্দিতে বললে কি হবে, जाता हो, खाता हो, पढ़ता हो, आता है, बैठता है, सोता है, आती है, पढ़ती है, लिखती है, देखती है, नाचती है, करती है, सोती है। इस तरह से वगैरह वगैरह सेंटेंस है। तो देखो प्रथमे लिखलाम যাই, তারপরে লিখলাম যাচ্ছি। এই ধরনের সেন্টেন্স আমরা প্রায় কিন্তু বলে থাকি। আমি বাজারে যাচ্ছি, আমি কলেজে যাচ্ছি, আমি স্নানে যাচ্ছি, আমি ঘুমোতে যাচ্ছি, আমি পড়তে যাচ্ছি। তাছাড়া দেখো আরো কিছু সেন্টেন্স আছে, যেমন ধরো বললাম যাই, যাচ্ছি, পরে মনে করো গিয়েছি, গিয়েছি, ঠিক আছে, গিয়েছি। যেমন বললাম আমি, হ্যাঁ আমি ওই সিনেমাটা দেখেছি, আমি তো কলকাতায় গিয়েছি। হয়তো বললো আমি বাজারে গিয়েছি, আমি ওদের ওখানে গিয়েছি। তাহলে প্রথমে যাই বললাম, তারপরে যাচ্ছি বললাম, তারপরে গিয়েছি বললাম। এছাড়াও কিন্তু আমরা দেখো কিছু কিছু সেন্টেন্স আমরা বলে থাকি প্রায়। যেমন ধরো বললাম গেলাম, কি বলছি আমি, গেলাম, গেলাম, পেলাম, খেলাম, বললাম, দেখলাম, শুনলাম। এই ধরনের মানে ক্রিয়াপদের ব্যবহার কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই করে থাকি। হিন্দিতে এদেরকে কি বলে, था थी। जैसे मैं खाया था, हम लोग खाए थे, वो आई थी, हम लोग बोले थे, उसने देखा था, मैंने कहा था थी, थे। তাহলে একটা হলো যাই, একটা যাচ্ছি, একটা গিয়েছি, একটা হচ্ছে গেলাম। এছাড়াও দেখো আমরা কিছু ব্যবহার করি ফিউচার টেন্সে, মানে ভবিষ্যৎকালে। যেমন বললাম যাব, ঠিক আছে, অঞ্জয়কার বো, যাব। যেমন বলি আমি তোমাদের বাড়ি যাব, আমি কালকে সকালে স্কুল যাব, আমাকে সকালে স্কুলে যেতে হবে, খেতে হবে, পাবো, যাব, বলবো, দেখবো। हिंदी बोलले की बोला है, जाऊंगा, खाऊंगा, लिखूंगा, पढ़ूंगा, देखूंगा, बताऊंगा, वगैरह वगैरह सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं। इधर लिखे যাই, যাচ্ছি, গিয়েছি, গেলাম, যাব, ঠিক আছে। এবারে এগুলোর সঙ্গে যদি আমি আগের দিকে একটা আমি লাগিয়ে দিই তাহলে কি দাঁড়ালো, আমি যাই, ঠিক আছে। এর আমি লিখলাম আমি যাচ্ছি, আমি গিয়েছি, আমি গেলাম, আমি যাব। তাহলে দেখো প্রত্যেকটা ক্রিয়াপদের আগে আমি একটা করে আমি লাগিয়ে দিয়েছি। মানে আমি যাই, আমি যাচ্ছি, আমি গিয়েছি, আমি गेलाम, আমি যাব। हिंदी में अगर बोलेंगे तो क्या बोलना पड़ेगा, मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं गया था, मैं जाऊंगा, है ना। तो এই সেন্টেন্সগুলোকে লেখার এই যে ধরো যাই, যাচ্ছি, গিয়েছি, গেলাম, যাব, এদের তো প্রত্যেকটার কোনো মিনিং নেই।
আমরা জানি যে গো মানে যাওয়া, কই আমরা কি কোথাও পড়েছি যে গেলামের ইংরেজিতে কি হয়? জানি না। আমরা কি কোথাও দেখেছি যে যাব এর আলাদা করে কোনো ইংরেজি আছে? নেই। আমরা গিয়ে দেখেছি যাচ্ছি, যাচ্ছি করে আলাদা করে শব্দ ইংরেজি শব্দ আছে? নেই। তাহলে তবুও কিন্তু এগুলোকে আমরা ব্যবহার করি। কেন করি? আর এবং এগুলোকে ব্যবহার করার জন্য, এগুলোকে প্রয়োগ করার জন্য, বলার জন্য আমাদের কি বলতে হবে? আমাদেরকে কিছু টেকনিক, আমি প্রথমে বললাম কিছু টেকনিক আমাদের শিখে রাখতে হবে, কিছু প্রসেস আমাদের জেনে রাখতে হবে। সেই প্রসেসটা যদি জানি বা টেকনিকটা জানি, তাহলে আমরাও ইংলিশে কথা বলতে পারি। যেমন তো লেখা আছে আমি যাই, আমরা আমির ইংরেজি কি জানি? আমির ইংরেজি আই, আর যাই গো। তাহলে তোমাদের মাথাতে হয়তো ঢুকবে যে গো মানে তো যাওয়া হয়, তাহলে যাওয়া, আর এখানে লেখা আছে যাই। আরে বাবা, ইংরেজিতে যাওয়াটাই যাই। তাহলে আমি যদি প্রসেসটা জানি, আমি যাই আই গো, তাহলে তোমাকে যদি বলা হয় আমি আসি, তাহলে তোমাকে কি বলতে হবে? আই, এই গো না বলে কাম। তাহলে আই প্লে, আই রিড, আই সি, আই স্লিপ, আই ওয়ার্ক, আই আস্ক, আই বাই। তাহলে আমি যাই আই গো, আমি আসি আই কাম, আমি পড়ি আই রিড, আমি খেলি আই প্লে, আমি নাচি আই ডান্স, আমি গান করি আই সিং, আমি কিনি আই বাই, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি আই আস্ক, আমি কাজ করি আই ওয়ার্ক। তাহলে এই যে প্রসেসটা তোমাদেরকে শেখানো হলো, এই যে টেকনিক আপনাকে শিখাया गया, আমি যাচ্ছি, তাহলে একটা প্রসেস বা একটা সেন্টেন্স যদি আমি শিখে যাই, তাহলে এই ধরে একটা ভার্ব, আমি যদি এই যে 10টা ভার্ব যদি আমি জেনে থাকি, তাহলে আমি তার মানে কি আমি 10টা সেন্টেন্স শিখে গেলাম। এর জন্য কোনো টেন্সের দরকার হলো? আমার তো মনে হয় কোনো টেন্সের দরকার নেই। এটা কি টেন্স তোমাকে জানার দরকার নেই। তোমাকে শুধু জানতে হবে যে যখনই যাই, খাই, পাই, এসবগুলো সেন্টেন্স থাকবে, তখনই আমি কি বসাবো? সাবজেক্টটা বসাবো, তারপরে সে ভার্বটা বসিয়ে দেবো, তাহলে কিন্তু সেন্টেন্সটা তৈরি হয়ে গেল। এরপরে চলে আসছে, দেখো লেখা আছে আমি যাচ্ছি। তো এখানে ছিল যাই, এখানে আছে যাচ্ছি। যাচ্ছিও কিন্তু কোনো স্পেশাল ওয়ার্ড নেই, কিন্তু যাচ্ছিটাকে ব্যবহার করার আগে আমাদেরকে কি এমন কিছু একটা লাগাতে হবে যার জন্য যাচ্ছি প্রকাশ হবে। তাহলে কি করতে হবে? দেখো আমি জন্য আই করলাম, আর এই যাওয়া ইংরেজি গো আমি ধরে একটু দূরে লিখলাম, তাহলে আই গো মাঝটা ফাঁকা রেখেছি, তাই মাঝে নিশ্চয়ই কিছু একটা বসবে। কি বসবে? আই এম বসবে, আই এম, আর এই গোটার সাথে কি হবে? আইএনজি। তাহলে এই যে একটা এক্সট্রা আইএনজিটা লাগিয়ে দিলাম, এই যে কোনো সেন্টেন্স যখন তুমি এই যাচ্ছি, খাচ্ছি, দেখছি, পড়ছি, খেলছি, ঘুমাচ্ছি, কিনছি, যখন ছে, ছি, ছি, ছ থাকবে, হিন্দি মে रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं, रहा है, इस तरह सेंटेंस रहेगा। तब हम लोग सीधा सीधी क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद एक तो जो ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट टेंस में एम ई जार होता है, पास्ट टेंस में वाज वेयर होता है, ये बैठा देंगे, फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे। तो देखो আমি যাই আই গো, আমি যাচ্ছি তখন কি করলাম? আই এম গোয়িং। তাহলে আমি খেলছি, আই এম প্লেইং। আমি পড়ছি, আই এম রিডিং। আমি দেখছি, আই এম সিইং। কিন্তু সি এর সাথে আইএনজি লাগাতে নেই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে, এটা তোমাদেরকে পরে বলবো। আমি লিখছি, আই এম রাইটিং। আমি ঘুমাচ্ছি, আই এম স্লিপিং। আমি কাজ করছি, আই এম ওয়ার্কিং। আমি জিজ্ঞাসা করছি, আই এম আস্কিং। আমি কিনছি, আই এম বাইং। তাহলে বোঝা গেছে? তাহলে এরপরে আমি 3 নম্বরে চলে আসি। দেখো লেখা আছে আমি গিয়েছি, তার মানে আমার কোনো একটা জায়গাতে যাওয়া হয়ে গেছে, কোনো একটা কাজ করা হয়ে গেছে, মানে সম্পূর্ণভাবে কাজটা যখন করা হয়ে যাবে, সেই ধরনের সেন্টেন্সকে প্রকাশ করার জন্য কি হবে? দেখো প্রথমে ঠিক আবার আই লিখলাম, এই যে গিয়েছি মানে যখন কোনো কাজটা শেষ হয়ে গেছে, এই ধরনের সেন্টেন্স বোঝাবে, তখন তুমি এখানে কি করবে? সরাসরি একটা হ্যাভ ভার্ব বসাবে, আবার কোথাও কোথাও হ্যাজ ভার্বটা বসে। যখন হ্যাভ হ্যাজ দিয়ে দেবে, এই যে গো ভার্বে যে গো অ্যান্ড গন মানে V3 মানে GONE গন, এই গনটা বসে গেল। তাহলে আমি গিয়েছি, আই হ্যাভ গন। আমি কাজ করেছি, আই হ্যাভ ওয়ার্কড। আমি দেখেছি, আই হ্যাভ সিন। আমি খেলেছি, আই হ্যাভ ওয়ার্কড, সরি আই হ্যাভ প্লেড। আমি কিনেছি, আই হ্যাভ বট। এই যে প্রসেস,
এই প্রসেসটা যদি তুমি ফলো করো তাহলে তুমি এরকম প্রচুর সেন্টেন্স বানাতে পারবে। যার জন্য তোমাকে কি করতে হবে, শুধুমাত্র ভার্বগুলোকে মুখস্থ করতে হবে, ভার্ব স্টক রাখতে হবে। এরপর দেখো চলে আসছে আমি 4 নম্বরে, আমি গেলাম। এগুলো সব ছি ছ ছিল, এখানে কিন্তু লম লাম আছে। তাহলে ক্রিয়াপদের সঙ্গে যখন লম লাম তম তাম থাকে, হিন্দি মে रहा था, रही थे, खाया था, बोला था, মানে থা থে থি, তখন সেটাকে আমরা কি বলি, পাস্ট বলি, পাস্ট টেন্স। তাহলে এখানে কি হবে, এই যে লম লাম তাম তাম, তখন কিন্তু ভার্বের যে 3টে ফর্ম আছে না, এই যে V1, V2, V3, তাহলে এখানে পাস্ট টেন্সটা বসবে, অর্থাৎ V2টা বসবে। এই যে আমি গেলাম, আই হয়ে গেল, এখানে কিন্তু গেলামের কোনো মানে আমাদের ইংরেজি ওয়ার্ড নেই, কিন্তু আমরা যেহেতু গেলামটা এসেছে কি থেকে, ভার্ব গো থেকে, গো এর সেকেন্ড পার্ট অর্থাৎ ওয়েন্ট, WENT, তাহলে ভার্বের 2 নম্বর ফর্মটা অর্থাৎ পাস্ট ফর্মটা ইউজ হলো। এরপরে দেখো 5 নম্বরে আসি, আমি যাব। যখন কোনো ক্রিয়াপদের সাথে এই যে ব আছে, ব থাকবে কিংবা বে থাকবে, जब कोई क्रिया के अंत में गा रहेगा या गी रहेगा या गे रहेगा, जैसे मैं जाऊंगा, खाऊंगा, तो हिंदी में जब गा गी गे, जाऊंगा, खाऊंगा, पढ़ूंगा, बताऊंगा, देखूंगा, तब उसको हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर मानकर हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद सेल या उइल लगाएंगे। बांग्लाते की হয়, আমি যাব, মানে ব আর বে থাকবে, আমি যাব, আমরা যাব, তুমি যাবে, তোমরা যাবে, সে যাবে, তারা যাবে। তাহলে এটাতে কি হবে, আই হবে, আয়ের পরে কি বসবে, সেল বসাতে পারো SHALL কিংবা উইল বসাতে পারো, তারপরে ভার্বের বেস ফর্মটা বসবে অর্থাৎ V1টা বসবে। তাহলে এইগুলো দেখো, আমরা কোন টেন্স গেলাম, কোন টেন্সের কি ফরম্যাট আছে, এগুলো কিচ্ছু আমাদের জানার দরকার নেই। জাস্ট তুমি দেখে নেবে, যখনই আমি যাই, আমি খাই, আমি পড়ি, আমি বলি, আমি জিজ্ঞাসা করি, আমি নাচি, সরাসরি সাবজেক্টের পরে সে ভাবটা বসিয়ে দেবে, তাহলেই তোমার অ্যান্সারটা হয়ে যাবে। যখন এই ছে ছি ছ থাকবে, কি করবে, সাবজেক্টের পরে একটা এম কিংবা ইজ বসবে কিংবা আর বসবে, সেটাও কিন্তু বলে দেবে কোথায় এম লাগে, কোথায় ইজ লাগে, কোথায় আর লাগে, তারপরে ভার্বের সাথে একটা আইএনজি বসিয়ে দিলে, তাহলে এটা হয়ে গেল। যখন গিয়েছি, আই হ্যাভ গন, তাহলে আমি দেখেছি, আই হ্যাভ সিন, আমি খেলেছি, আই হ্যাভ প্লেড, আমি বলেছি, আই হ্যাভ টোল্ড বা সেড। এই ধরনের সেন্টেন্স কিন্তু আমরা ব্যবহার করি ইংলিশ স্পিকিং করার জন্য বা ইংলিশে কথা বলার জন্য। তারপরে আমি গেলাম, আমি খেলাম, আমি পড়লাম, আমি এলাম, আমি বললাম, আমি কাজ করলাম, আমি কিনলাম, আমি ঘুমালাম, যাই বলবো না কেন, যখনই লম লাম বা থা থি থে থাকবে, তখনই ভার্বের সেকেন্ড ফর্মটা বসাবে অর্থাৎ V1, V2, V3, তাহলে V2টা বসে যাবে। আর যদি সেটা ফিউচারে হয় বা যখন ক্রিয়াপদের সাথে ব কিংবা বে থাকে, তখন তোমাকে কি করতে হবে, সেল বা উইল লাগাতে হবে। তুমি যদি সেলটা নাও লাগাও তবু চলে যাবে। এখন বর্তমান প্রেজেন্ট ইংলিশে সব জায়গাতে কিন্তু উইলটা চলছে, সেলটা না হলেও চলে, সব জায়গাতে তুমি উইলটা বসিয়ে দিলেই হবে। তাহলে এই যে 5টা প্রসেস, 5টা সেন্টেন্স আমরা শেখালাম, এই 5টা সেন্টেন্সকে তোমরা কি করবে, এই যে উপরে 5টা মানে 10টা ভার্ব লিখে দিয়েছি, এই 10টা ভার্বকে দিয়ে তোমরা 10টা × 5 মানে 5 × 50টা সেন্টেন্স শিখে গেলে। এইভাবে তোমরা প্র্যাকটিস করো, আমি জানি যে তোমরা অবশ্যই ইংলিশে স্পিকিং করতে পারবে। তাহলে এই যে টোটাল যেগুলো আজকে দেখানো হলো, যদি এখন তোমাকে প্রশ্ন করা হয় যে এই সেন্টেন্সগুলো কি সেন্টেন্স, देखो एर मध्य कोথাও কিন্তু কোনো नेगेटिव वर्ड नहीं, यहाँ कहीं भी कोई भी नेगेटिव वर्ड जैसे ना, नहीं, नहीं तो, ये सब वर्ड नहीं है। तो टोटल सेंटेंस है, मैंने अगर टेंस के हिसाब से जाएंगे तो अलग बात है, पहले बोले थे टेंस अब नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर टोटल सेंटेंस कौन सेंटेंस में है, टोटल सेंटेंस एफर्मेटिव में है, हाँ वाचक में है, कहीं भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, নাবাচক শব্দের কোথাও ব্যবহার করা হয় নাই। তাহলে এইভাবে তোমরা শেখো, তোমরা প্র্যাকটিস করো। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, আমি অবশ্যই বলে দিচ্ছি যে তোমরা অবশ্যই ইংরেজি শিখতে পারবে, তোমরা অবশ্যই ইংরেজিতে কথা বলতে পারবে। আমি জানি ইউ ক্যান সে ইন ইংলিশ অ্যান্ড ইউ ক্যান অলসো
will say in English like an Englishman. তো চলো আজকের মতো আমরা আজকে এই ক্লাসটা এখানে শেষ করছি তোমাদের জন্য। এর পরের দিন আমি আবার এই ইংলিশ স্পিকিং ক্লাস নিয়ে আসবো, সেদিন তোমাদেরকে দেখাবো। এই আজকে যেমন আই গো আমি যাই শেখালাম, কালকে আমি শেখাবো আমি যাই না। এই যে আমি যাচ্ছি আমি যাচ্ছি না। এই যে আমি গিয়েছি আমি যাইনি। আমি গেলাম আমি যাইনি। আমি যাব আমি যাব না। এই নেগেটিভ ওয়ার্ড যদি আনতে চাই তখন আমাদের প্রসেসটা কি হবে সেটাই তোমাদেরকে শিখতে হবে। আর এইভাবে প্র্যাকটিস করলে তোমরা নিশ্চয়ই ইংরেজি শিখতে পারবে। তাহলে আজকের মতো আমাদের আজকে এই ক্লাসটা শেষ করছি। যদি তোমাদের ক্লাসটা ভালো লাগে অবশ্যই বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবে। আর যদি তোমার ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দেবে। যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে, যাতে পরবর্তী ভিডিও যখনই আমি আপলোড করব আমার চ্যানেলে তখন প্রথম তোমার কাছে তোমার নোটিফিকেশনের মাধ্যমে তোমাকে বলে দেবে যে আমি নতুন ক্লাস দিয়েছি। চলো বাই।